దైవాధీనం జగత్సర్వం సత్యాధీనంచు దేవతం తత్సత్యం తత్సత్యం లోకాధీనం మానవాం ప్రభుస్వరూపం సత్యాధీనం జగత్సర్వం సత్సత్యం. The whole world is under the control of the divine, and the divine Lord you can experience by adhering to truth, and that truth is spoken and observed in this world. tat satyam uttamadhinam uttamo paradevata. And that truth is spoken by a noble man, and that noble soul is divine altogether. ప్రేమ స్వరూపులారా, embodiments of love. ప్రతి మానవుడు సుఖాన్ని ఆశిస్తుంటాడు. Every man aspires to be happy. దుఃఖాన్ని వలదని విలపిస్తుంటాడు. He feels so sad in times of misery. సత్యము కాని అధర్మము కాని న్యాయము కాని అన్యాయము కాని రెండు కూడాను కేవలము స్థిరమైనవి కాదు. Righteousness or unrighteousness, justice or injustice, they are not permanent. They do not exist as they are all the time. ఈ మంచి చెడ్డలు రెండు కూడాను ఎక్కడి నుండి పుట్టుచున్నవో దానిని మాత్రమే మానవుడు విశ్వసించి ఆరాధించాలి. Man has to find out the source behind this good and bad, and he should try to know, investigate, explore and adore. ప్రతి మానవుడు నిత్యము సుఖదుఖమును అనుభవిస్తున్నాడు. Every man experiences pleasure and pain every day. రాగద్వేషములను స్వాగతం చేస్తున్నాడు. He welcomes attachment and also hatred. విచార దంపతులను కేవలము ఆహ్వానిస్తున్నాడు. In fact, he is after anxiety and worry. కానీ ఇట్టి మానవత్వానికి ఎక్కడ శాంతి? How do you expect man to experience peace? సుఖదుఖే సమేకృత్వ అని రెండింటి యొక్క సమత్వాన్ని విశ్వసించినటువంటి వాడే మానవుడు. He is a true man if he develops an attitude of equanimity both in times of pleasure and సుఖమును ఏ pain. రీతిగా స్వాగతం చేస్తున్నాడో దుఃఖమును కూడాను అదే విధంగా స్వాగతం చేయాలి. Just as he welcomes happiness, he should also welcome sadness. ఇట్టి సమతత్వమును కూలిగినటువంటి వాడే నిజమైన మానవుడు. You can call him a true human if he is equal-minded. కనుక రెండింటిని కూడాను మనము సమత్వంగా మనం ఆశించి దివ్యత్వంగా విశ్వసించి ప్రేమతత్వముతో అనుభవించాలి. With the feeling of equal-mindedness, we accept things, understand the divinity over there, and experience with joy and love. మనము ఎవరిని గౌరవించాలని ఆశిస్తున్నామో లేక ఎవరు మనల్ని గౌరవించాలని ఆశిస్తున్నామో మొట్టమొదట మనం అందరినీ గౌరవించాలి. Just as you expect yourself to be respected, you should learn to respect others. ధనము లేకపోవచ్చును, You may not have money, గుణము లేకపోవచ్చును, you may not have qualities, ఇంకా సిరి సంపదలు లేకపోవచ్చును, you may not be one of plenty and prosperity, తాను బీదవాడు కావచ్చును లేక రిచ్ మ్యాన్ కావచ్చును. you may be poor or rich. కానీ ప్రతి మానవుని యందు కూడాను ఆత్మ గౌరవం అనేటువంటిది సమానంగా ఉంటున్నది.
But in everyone, there is this sense of self-respect, uniform. కనుక ఈనాటి నుండి మానవుడు మొట్టమొదట ఆత్మగౌరవాన్ని నిలుపుకొనుటకై తగిన కృషి చేయాలి. Therefore, everyone should strive hard to maintain and keep up this self-respect. కనుక మానవుడు కోరవలసినటువంటిది ఆత్మగౌరవం. So what man should desire is this self-respect. అది అన్నింటికంటే కూడా ఉత్తమమైనటువంటిది. It is noblest of all. అట్టి గౌరవాన్ని అందుకున్నటువంటి వ్యక్తి సర్వులను కూడా గౌరవిస్తుంటాడు. The one who has self-respect for one's own self will respect others as well. ఏ గౌరవాన్ని తాను ఆశిస్తున్నాడో ఆ గౌరవాన్ని ఇతరులకు కూడా మనం అందించాలి. The kind of courtesy that expects naturally should be shown unto others. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. ఈనాడు మీకు నూతనంగా అందించేటువంటి విషయం ఏమీ లేవు. There's nothing new to be taught to you. అందరూ కూడాను ఆనందాన్ని అనుభవించాలి. Everyone should experience the state of bliss. అందరూ దుఃఖాన్ని మర్చిపోవాలి. All should forget misery. ప్రేమతత్వాన్ని పెంచుకోవాలి. They have to develop the spirit of love దివ్యత్వాన్ని అనుభవించాలి. and experience divinity. దైవత్వాన్ని పొందాలి. And should experience the state of ఇది oneness. నేను ఈనాడు ముఖ్యంగా మీకు అందించేటువంటి యొక్క ప్రధానమైనటువంటి యొక్క అంశము. This is the main theme of this message of this morning. మానవుడు కేవలము విలువైనటువంటి వాడు మాత్రమే కాదు, Man is not only valuable, ఉత్తమమైనటువంటి జీవి. he is really a noble soul. అతని హృదయము చాలా మృదువైనటువంటిది. He has got a tender, soft heart. అతని మనస్సు మధురమైనటువంటిది. His mind is so sweet. జీవితమే శాశ్వతమైనటువంటిది. And the life in general is permanent. ఈ సత్యాన్ని ప్రతి ఒక్కరు కూడాను గుర్తించాలి. This truth has to be known by every devotee. హృదయంలో మధురత్వాన్ని పొందుకోవాలి. The hearts should experience sweetness all the time. మానసికమునందు అత్యద్భుతమైనటువంటి యొక్క సమతత్వాన్ని మనం పెంచుకోవాలి. Mentally, we should be equal-minded more and more. ఇది ఈనాడు మీరు పొందవలసినటువంటి ప్రధానమైన భాగ్యము. This is the main wealth that we should acquire today. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. మానవుడు ఎంతటి గొప్పవాడనేటువంటిది మీకు ఈనాడు తెలియదు. Today you may not realize how great manhood is. దైవం మానుష రూపేణ, అతను మనుష్య స్వరూపాన్ని పొంది ఉంటాడు. God is in human form. ప్రతి మానవుని యందు కూడాను దివ్యత్వం అనేటువంటిది నిండి ఉన్నది. Every man has got the divinity within him. భవానీ శంకరులు అనేటువంటి ఒక పదమునకు ఈ ప్రకృతి మనకు ప్రత్యక్ష సాక్షి. Bhavani Shankara has got this meaning, nature, which is the witness. అనగా శివశక్తాత్మక స్వరూపమే భవానీ శంకరులు. Bhavani Shankara is the very representation of Shiva and Shakti. భవానీ అనగా శ్రద్ధ. Bhavani means Shraddha, steadfastness. శంకరుడు అనగా విశ్వాసము. Shankara, Vishwasa, faith. భవానీ అనేటువంటి యొక్క దైవత ఉండినప్పుడే విశ్వాసం అనేటువంటి శివుడు అక్కడ తాండవమాడుతాడు. When once there is this Bhavani, then you find the Shankara, faith dancing. ఈ విశ్వాసము కేవలం ఒక విధమైనటువంటి ప్రేమ రెండూ లేకుండినా జీవితమే శూన్యము. In fact, life is lost, bereft of faith and love. జగత్తంతా కూడాను ఈ విశ్వాసము ఆనందంతోనే కూడి ఉంటున్నది. The whole universe is full of faith and bliss. అయితే మానవుడు ఈనాడు విశ్వాసం పైన తగినటువంటి ఒక నమ్మకం పెట్టడం లేదు. But man today has lost his faith. విశ్వాసం అనే భవాని అందరి యందు ఉంటున్నది. Bhavani, representing faith, is latent in everyone. దివ్యత్వమైనటువంటి శంకరులు కూడాను అందరి యందు ఉంటున్నాడు. Shankara, symbolizing divinity, is in ఈ everyone. ప్రకృతి అంతా కూడాను అర్ధనారీశ్వరమే. The whole nature symbolizes androgynous divinity. కనుక మానవత్వంలో ఉన్నటువంటి ఈ దివ్యత్వాన్ని గుర్తించడానికి ప్రతి వ్యక్తి కూడాను ప్రయత్నించాలి. And hence every person should make an honest attempt to know divinity. ఇటువంటి ఆధ్యాత్మికత్వాన్ని ఇంతకంటే గొప్ప అయినటువంటి ఒక ఆధ్యాత్మికం మరొకటి లేదు.
Beyond this principle of the awareness of the self, there is భవానీ nothing శంకరుని beyond in యొక్క ఆరాధనే spirituality. ప్రతి మానవునికి నీ ప్రధానమైనటువంటి యొక్క కర్తవ్యము. To understand the principle of Shankara, the divinity, is the main responsibility of every individual. ప్రతి మానవుని ఎందుకును ఈ విధమైనటువంటి యొక్క కష్టములు, నష్టములు, సుఖములు, దుఃఖములు ఆవిర్భవిస్తున్నాయంటే ఇవన్నీ కూడాను మనసు నుండి ఆవిర్భవించినటువంటివి. Man suffers all problems, worries, anxieties, troubles and obstacles which are more or less ఈనాటి psychological. మానవుడు అనుభవించేటువంటి సుఖ దుఃఖములు, ఆశించేటువంటి యొక్క రాగద్వేషములు, సేవించేటువంటి యొక్క విషయవాసనలు మూడు కూడాను మనసు ద్వారా ఆవిర్భవించినటువంటివి. In fact, mind is the center of origin for the pain and pleasure, attachment, hatred and all the sensual pleasure that man wants to మనస్సు experience. ద్వైత భావములో కూడటం చేతనే ఇవన్నీ కూడాను మనకు కనిపిస్తున్నవి. It is the dual mind that is responsible for all. మనసు ఏకాత్మ భావం పెంచుకున్నప్పుడే ఇందులో ఏమాత్రం కూడాను విపరీతమైనటువంటి భావాలు కలగవు. When once the mind is non-dual, there will be no perversions or aberrations. కనుక ప్రతి మానవుడు కూడాను సుఖాన్ని దుఃఖాన్ని ఆశిస్తున్నాడంటే దుఃఖం వల్ల మనకు కలిగేటువంటి నష్టము కంటే ఆదాయమే ఎక్కువగా ఉన్నది. In fact, if we investigate clearly the twin experiences of pain and pleasure, in fact we derive more ప్రాచీన benefit పురుషులు, out of pain. ప్రాచీన చరిత్రాత్మకులు ఈ దుఃఖమునే ఆశించారు కానీ సుఖాన్ని ఆశించలేదు. In earlier days, people invited pain. సుఖము నుండి లభించేటువంటి యొక్క ఆనందం కంటే దుఃఖము నుంచి వచ్చేటువంటి యొక్క ఆనందమే శాశ్వతమైన ఆనందము. The bliss that you attain towards the culmination of sadness is permanent when compared to that of happiness. మనం దుఃఖాన్ని ఏమాత్రము విమర్శించరాదు. We should not criticize misery. ఆనందాన్ని మనం స్వాగతం చేయరాదు. We cannot merely invite happiness. సుఖము కంటే ఆనందమే మనకు అమితమైనటువంటి మిత్రుడు. And in fact, bliss is of more advantage than happiness. కనుక ఇటు దుఃఖమైనటువంటి పరమ మిత్రుణ్ణి మనము నిరంతరం కూడా ఆశిస్తూ ఉండాలి. We should always invite the troubles now and then. మహాభారతం నందు కుంతీదేవి వచ్చి కృష్ణుని పాదాలపైన పడినప్పుడు అమ్మా నీకేం కావాలి అని ప్రశ్నించాడు. In that great epic Mahabharata, when Kunti fell at the feet of Krishna, Krishna asked her, what is it that you want? కృష్ణ నాకు నిరంతరము దుఃఖమునే అనుగ్రహించు అనింది. Krishna, please bless me with all the troubles and problems in this life. ఈ దుఃఖ సమయం నందే నిన్ను అమితంగా ప్రేమించాను, అమితంగా ఆరాధించాను, అమితంగా పూజించాను. It's only in times of difficulties I love you more and more. I worship you, I extol you, I adore you. దుఃఖము లేని సమయం లోపల నేను పాండురాణిగా ఉండినంత వరకు నిన్ను ఏమాత్రము నేను స్మరించలేదు. In times of happiness, away from misery, I never thought of you. ఏనాడు నా కుమారులు అరణ్యవాసం చేసి కన్న కష్టములకు గురి అయినారో ఆనాటి నుండి నీ చింతను నేను అభివృద్ధి గావించుకుంటూ వచ్చాను. That day my son started spending time in the forest, I started worshipping you more and more. కనుక కృష్ణ నాకు దుఃఖంనే అనుగ్రహించమని ప్రార్థించింది. So Lord Krishna, please bless me with all the difficulties. సుఖ దుఃఖములు రెండింటినీ కూడాను సమతత్వంగా మనం విశ్వసించాలి. We have to be equal-minded in times of pain and అదే pleasure. నిజమైన మానవుని యొక్క విజ్ఞత. That is the awareness in human life. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. లోకంలో అంత చరిత్రాత్మకులు ఎందరో ఉంటున్నారు. There are many men of history వారు in this నాటి world. మొదలు నేటి వరకు కూడాను దుఃఖమును మాత్రమే ఆశిస్తూ వచ్చారు. We find their lives full of sadness then and now. దుఃఖములో ఉండినటువంటి ఆనందం సుఖంలో మనకు లభించదు. The happiness that you find in misery is not noticed. సుఖమునందు వచ్చినటువంటి యొక్క ఆనందము క్షణభంగురమైనటువంటిది. And the happiness that you experience is momentary. దుఃఖము నుండి ఆవిర్భవించినటువంటి యొక్క ఆనందం మనకు శాశ్వతమైనటువంటిది. Out of the pain and difficulties, ultimately you experience bliss which remains permanent. కనుకనే భగవంతుడు సుఖ దుఃఖములు రెండింటినీ కూడా అందిస్తూ వచ్చాడు. For that reason, God has created both pleasure and pain. భగవంతుడు అనగా ఏమిటి? Who is God? భా అనగా ప్రకాశము, Bha, effulgence. వా అనగా వర్తించటము, Va, conducting. గా అనగా అభివృద్ధి గావించటము, Va means developing. వాన్ అనగా వ్యాప్తి గావించేటువంటి వాడు. Van, vastness. కాంతి స్వరూపాన్ని సర్వత్రా వ్యాప్తి గావించేటువంటి వాడే భగవంతుడు. God spreads His
brilliance, effulgence all over. అతనికి ఎట్టి రూపము లేదు. He has no specific form. ఆకాశముల కంటే అతి సూక్ష్మమయ్యుండు. He is subtler than space, అణువు కంటేను చాలా అణువుగా మారు. smaller than an atom. ఇలాంటి భగవంతునకు ఎట్టి రూపాన్ని నిర్మించగలరు? What form can you decide for God? నీ ఆత్మనే నీ యొక్క స్వరూపంగా కనిపిస్తుండాలి. Your very own spirit appears in this form. పరమాత్మ చైతన్యం భవ్య స్వరూపమై అంతటా నిండి తాను అండియుండు. The consciousness of the divinity, it dwells in everyone and appears in a cosmic బ్రహ్మలో form. మీరు, మీలోన బ్రహ్మముండే. God is in you and you are in God. బ్రహ్మకు మీకును ఎట్టి భేదమును లేవు. There is no difference between you and God. అట్టి భేదరహితమైనటువంటి తత్వాన్ని ఈనాడు మనం భేదముగా విశ్వసించడం చేతనే అనేక దుఃఖములు గురి అవుతున్నాము. Because we are dual-minded, there is no trace of non-duality, we suffer today. కనుక దైవత్వమనగా ఇట్టి రూపము అట్టి రూపమని కాదు. You cannot decide a specific form. సర్వరూపములతో కూడి ఉండినటువంటిదే ఈ దివ్యత్వము. All forms are divine. సత్యమునందుండి సర్వము సృష్టించి. From the point of truth, God has created everything. సర్వ సత్యమునందుండి సర్వమణగే. Everything merges back in the principle of truth. సత్య రూపము లేని స్థలమేది కనుగొన్నా There is no place in this world where there is no truth. సత్యం ఇది కూడా చూడరయ్యా. That is unsullied, pure truth all over. కనుక సత్యం ఎక్కడున్నది? Where is truth? సర్వత్రా వ్యాపించినట్టే. It spreads everywhere. సత్యము లేని స్థానము లేదు. There is no place where it is కనుకనే not. దైవము లేని స్థానము లేదు. So there is no place where there దైవం is no God. సర్వవ్యాపకుడు. God spreads everywhere. దీనిని పురస్కరించుకుని భగవద్గీత సర్వతః పాణిపాదం తత్సర్వత వచ్చే శిరోముఖం సర్వత శృతిమల్లోకి సర్వమావృతిష్ఠతి అన్నాడు. Basing on this, Bhagavad Gita declared that all heads are His, all hands are His, all feet are సత్యమునికే His. అన్ని రూపములు కూడాను దాల్చి ఉన్నాడు. God is in the form of truth in everybody. కనుక మనం సత్యస్వరూపమైనటువంటి దైవత్వాన్ని మనము ఆరాధించాలనుకుంటే మన ఎందే ఉంటున్నది ఆ దైవ స్వరూపము. God is in you in the form of truth. మానవులు ఈ సత్యాన్ని గుర్తించుకొనలేక సత్యస్వరూపమైనటువంటి తన ఎందే ఉండినప్పటికీ అది వేరేగా ఉన్నదని విశ్వసించి కాలమును వ్యర్థము గావించి కర్మలు ఆచరిస్తున్నాడు. Man is not able to realize the spirit which is truth, latent, immanent in him. He considers himself different from God and therefore he suffers. కాలము చే మారని, కాయము చే కదలని, యుగములు చే ఏమాత్రము మార్పు చెందని, సృష్టిచే సృష్టింపబడని ఏ నిత్య సత్యమైతే ఉన్నదో ఆ సత్యస్వరూపమే భారతీయ సంస్కృతి. The culture of Bharat represents that which does not change with the passage of time, which does not diminish, which is changeless over ages and ages. కాలము చే మారునటువంటిది కాదు. It does not change with the passage of time. కర్మల చేత కదులున్నటువంటిది కాదు. Nor would change by action. భావముల చేత అభివృద్ధిగాంచున్నటువంటిది కాదు. Nor would it grow by feelings. సృష్టి చేత పుట్టినటువంటిది కాదు. It has no birth. ప్రళయం చేత అడుగునటువంటిది కాదు. Nor could it be annihilated. అట్టి పుట్టి గిట్టనేటువంటి యొక్క దివ్యత్వమే నిజమైనటువంటి ఆత్మతత్వము. The principle of the self or the spirit is essentially divine, which has neither birth nor death. సావు పుట్టుకలేనట్టి శాశ్వతుడు. He has neither birth nor death. He is ఆది మధ్యాంతరహితుడు అనాదివాడు. He has neither beginning nor an end. తాను సావక పుట్టక చంపబడక He can neither be killed nor annihilated. రూపమై ఉండునటువంటి వాడు. God remains as an eternal witness. అట్టి దివ్యత్వమైన భగవంతుణ్ణి That God, మనం ఏ విధంగా ఆరాధించాలి? in what form is He to be worshipped? తనదిగానే తాను ఆరాధించాలి. You have to consider your own తాను form. వేరు దైవం వేరు అనేటువంటి భావాన్ని దూరం నెట్టాలి. You should never entertain the thought that you are different from God. దైవం నా హృదయమందే ఉంటున్నాడు. God resides in the altar of my దైవ heart. నివాసం నా హృదయమే. And heart is the హృదయం dwelling కంటే place of మించినటువంటి God. భవనం భగవంతునికి మరొకటి లేదు. And there is no other higher mansion than the human హృదయాన్ని heart. చాలా ప్రేమించేటువంటి వాడు భగవంతుడు. And really God loves the heart which is అట్టి full of love. ప్రేమించినటువంటి భవనమే అతని యొక్క గృహము. And that mansion of love, the human heart, is his residence. ప్రతి వ్యక్తి ఎందుకును అట్టి పవిత్రమైనటువంటి హృదయం ఉంటున్నది. Such a noble, exalted heart is present in everyone. కనుకనే భగవంతుడు సర్వవ్యాపకుడు. So God is all pervasive. ఇలాంటి భగవంతుని మనం బయట వెతకనక్కర్లేదు. You don't need to search for God outside. ఈ కష్టములు మనకు సంభవించినప్పుడు
when you face difficulties, ఈ కష్టంలో ఎంతో సుఖమున్నదనేటువంటి సత్యాన్ని లోతుగా దిగి విచారించాలి. understand in depth, there lies hidden in it the trace of happiness. ఈ కష్టములే లేకుండా సుఖమునకు విలువే లేదు. Without problems, the happiness has no value. ప్రతి మానవుడు కూడాను నిరంతరం కూడాను హ్యాపీగానే ఉండాలి. Every man, in fact, should always be happy. నేను వస్తూ ఉంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడాను హ్యాపీ బర్త్డే అన్నారు. As Bhagavan started there this morning, everyone said happy నేను birthday. ఎప్పుడు హ్యాపీగానే ఉన్నాను. Bhagavan is always happy. కానీ ఈనాడు మాత్రం మీరు ఎందుకు హ్యాపీ బర్త్డే అంటున్నారు? Why specially to be happy today? హ్యాపీ లేనటువంటి వారికి హ్యాపీ బర్త్డే అని చెప్పండి. You can greet anyone saying happy birthday if he is నాకు not. ఎప్పుడు హ్యాపీగానే ఉండేటువంటి వారు. Bhagavan is always happy. కనుకనే హ్యాపీ అనేటువంటిది బయట నుంచి వచ్చి ప్రవేశించేటువంటిది కాదు. Happiness is not in the exterior. హ్యాపీనెస్ ఈజ్ యూనియన్ విత్ గాడ్. Happiness lies in the union with God. కనుకనే దైవంతో కూడినటువంటిదే హ్యాపీ. You will be happy in the company of God. మానవత్వంతో కూడినటువంటి ప్రతి వాడు కూడాను హ్యాపీ తనకంటే ప్రత్యేకంగా ఉన్నదని విశ్వసించి అనేక విధమైనటువంటి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు. Man thinks that happiness, joy lies outside, and therefore he faces all problems. మన పూర్వీకులందరూ కూడాను All ancients, దైవాన్ని ఏ రీతిగా ఆరాధించారు? in what form they worship God? త్యాగమునే ప్రధానమైనటువంటి పుష్పంగా తీసుకున్నారు. They considered the flower of sacrifice as the main one. రాగమునే ప్రధానమైనటువంటి అర్పితంగా ఆశించారు. They have considered the main principle of love as an act of సత్యమే surrender. తనకు ప్రత్యక్ష దైవంగా స్వాగతించారు. They consider truth as God. కరుణ ప్రేమలే రెండింటి యొక్క ఏకత్వంగా విశ్వసించారు. They could understand the compassion, the love being the same. హృదయమే తన సింహాసనంగా భావించారు. They considered human heart as a throne of God. ఆనాటి ప్రార్థన వల్లనే ఆనాటి యువకులు ఆనాటి మానీయులు దివ్యత్వాన్ని పొందగలిగారు. Because of such a sentiment which is so noble, people could attain divinity in those days. కనుక ఈనాటి మానవులు కూడాను అట్టి పవిత్రమైనటువంటి ప్రార్థనలు సలిపి Man should also today offer such sacred మీ prayers. హృదయపీఠం పైనే ప్రతిష్ఠింపజేసుకోవాలి. Install God on the throne of your heart. మనం ఎన్నెన్నో యోచనలు చేస్తున్నారు. We have varied thoughts. ఎన్ని యోచనలు చేసే ప్రయోజనం ఏమిటి? What is the use of all our imagination? ఈ యోచనలన్నీ కూడా కేవలము దుఃఖమునకు మూల కారణమే. All our thoughts are the cause for our misery. ఆ దుఃఖంలో కూడాను ఆనందం నిండి ఉంటున్నది. In fact, there lies some hidden happiness there. పానకంలో చక్కెర ఏ రీతిగా ఉంటున్నదో Just as you find, దుఃఖం లోపల కూడాను భగవంతుడు ఆ రీతిగా చక్కెరగా రూపంలో ఉన్నాడు. just as you find sugar in the milk, you also find happiness in misery. కనుకనే సుఖ దుఃఖములు రెండింటిని కూడా సమతత్వంతో మనం విశ్వసించాలి. We should be equal-minded both in pleasure and pain. మనం నిరంతరం కూడా హ్యాపీగానే ఉండాలి. We have to be happy all the time. ఏదో కొన్ని కష్టములు నష్టములు భౌతికమైనటువంటి సంభవిస్తుంటాయి. Difficulties and worries come in between. ఆ సంభవించినంత మాత్రమున మనము దీనికి కష్టమని భావించకూడదు. Because of these problems and worries, we should not ఈ feel very కష్టములకు మనం much sad. విచారించకూడదు. We should not worry too much. ఇది ఆనందమును అందించేటువంటి ప్రథమ సోపానము అని విశ్వసించాలి. In fact, it is a step that leads you to success and happiness. పాండవులు 14 సంవత్సరముల కష్టములు అనుభవించటం చేతనే Pandavas spent 14 years in exile. కట్టకడపటికి కృష్ణుడు వారి వెంట జంట ఇంట ఉంటుండి వారిని విజయవంతం గావించాడు. For that reason, Krishna was always with them, in them, around them, above them, below them, and conferred కనుక success. ఆ కష్టములంతా కూడాను దైవం యొక్క ఆ సహాయము ఎంతైనా ఉంటుంటాది. In times of difficulties, God will stand behind you and help you. కనుక ఆనాటి పాండవులంతా కూడాను ఫస్ట్ గాడ్, Pandavas considered God in the first place. నెక్స్ట్ వరల్డ్, Next comes the world. థర్డ్ ఐ And third eye. అని వారు దాన్ని వారు వెనుక పెట్టుకున్నారు. In fact, they kept this eye at the ఫస్ట్ end. గాడ్, God comes first. ముందు భగవంతుని పెట్టుకొని Keep God ప్రపంచమును first. వెనుక పెట్టుకొని నేను అనేటువంటి అహంకారాన్ని మరింత వెనుకకు పెట్టారు. Keeping God in the first place, they kept behind I, the ego. కానీ కౌరవులు చేసినటువంటి పని ఏమిటి? What is that Kauravas did? ఫస్ట్ ఐ, They kept I in the Next first word. place. Next word. లాస్ట్ గాడ్. And they kept God at the end, last. కనుకనే భగవంతుని వెనుకకు పెట్టారు.
They kept God at the end. కనుకనే వారు అపజయాన్ని పొందారు. Therefore they lost the battle. ఆనందమును ఏమాత్రం వెతికినా చిక్కలేదు. They never experienced happiness nor success. దైవత్వాన్ని సమీపంగా చేసుకున్నటువంటి వానికి ఆనందం ఎప్పుడు కూడా నిండి ఉంటాది. The one who is close to God experiences Him will be మనం ప్రతి grateful. వ్యక్తిని కూడా గౌరవించాలి. We have to respect every person. ఆ గౌరవించిన సమయంలోనే మనకు తిరిగి ఆ గౌరవము రెండింతలుగా మనకు వెనుక తిరుగుతుంది. When you respect others, you will be respected in turn. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. కష్టములకు మనం విచారించకూడదు. We should not be bothered of these problems. దుఃఖములకు మనం ఏమాత్రము యోచించకూడదు. Don't be worried of the difficulty. ఆనందానికి మనం అరువులు దాల్చకూడదు. Don't aspire only to be happy. ఆనందాన్ని ఏమాత్రము చింతించకూడదు. Never think about it. దుఃఖమే నాకు నిజమైనటువంటి యొక్క ఆనందాన్ని అందిస్తుంది. These difficulties will give me ultimate joy. దుఃఖం అనేటువంటి ఆరెంజ్ ఫలం లోపల And this dukkha, the term, ఆరెంజ్ అనేటువంటి ఫలం పై చుట్టినటువంటి త్రోడే దుఃఖము. the sadness is like the outer skin or the rind ఆ with the తోరును sweet వంచి బయట happiness inside. పారవేసినప్పుడే సుఖము అనేటువంటి రసం మనకు లభిస్తుంది. When once you remove the outer skin of sadness, misery, you can experience. కనుకనే భగవంతుని sweetness of the రసోవై fruit. సహా అతను రసస్వరూపుడు అన్నారు. God is rasa, the essence of life. కనుక రసం ఉండాలంటే దానికి పైన చాలా చేదైనటువంటి వస్తువులు కప్పి ఉండాలి. In fact, if you want to have the sweet juice inside, you have to remove the bitter skin of the fruit. అట్టి కఠినమైనటువంటి ఒక దుఃఖం ఉండినప్పుడే మధురమైనటువంటి రసం మనకు ప్రాప్తిస్తుంది. Then once you remove the bitter skin around, you can have that sweet juice. అమెరికా లోపల పూర్వము In లింకన్ అనేటువంటి వాడు ఉండేటువంటి వాడు. In America, there was a person by name Lincoln. లింకన్ అనేటువంటి వాడు చాలా సామాన్య కుటుంబంలో పుట్టినటువంటి వాడు. Lincoln had his birth in an ordinary family. అతను స్కూలుకు పోతుంటే అతనితో వెళ్లేటువంటి స్నేహితులందరూ అతని తమాషలు చేస్తూ వచ్చారు. As he was going to school, his classmates made fun of him. ఏమని? What? మాకంతా నగలు ధరించాము, నూతనమైనటువంటి వస్త్రాలు, విలువైనటువంటి వస్త్రాలు ధరించాము, ఈ బీదవాడు వస్త్రములు కూడా సరిలేదు అని అతన్ని తమాషలు చేస్తూ వచ్చారు. All classmates were highly conscious of their costly dress and made fun of Lincoln. ఒకనాడు పాపం లింకన్ భరించుకొనలేకపోయి తల్లి ఒడిలో కూలి అమ్మా నన్ను ఇట్లా అవమానం చేస్తున్నారు అని ఏడ్చాడు. One day Lincoln could not bear all this insult and he approached his mother and cried. ఆ తల్లి కుమారుని ఆదరించి, నాయన ఈ అవమానములు మానములు అన్ని కూడాను మన మంచి కోసమే. Mother caressing him said, this kind of praise or blame గౌరవ is for మర్యాదల good. కోసం నీ ఏమాత్రము తోడు ఆశించవద్దు. Don't worry about this courtesy or respect. ఆత్మ గౌరవాన్ని నీ నిలుపుకో. Keep up that maintain self-respect. అది ఏ నీ యొక్క ఆస్తి, That is your అది property. ఏ నీ యొక్క సంపద, That's your wealth. అది ఏ నీ యొక్క దైవము. That's your God indeed. ఆత్మ గౌరవాన్ని నువ్వు ఎప్పుడు చూసినా పోగొట్టుకోకు. Never give up this self-respect which is greatest of all. ఆ ధైర్యమైనటువంటి ఆ మాటలు ఆ హృదయానికి నాటుకొని పోవటం చేతనే These courageous words of the mother got ప్రతి imprinted. కష్టమునకు తాను ధైర్యంగా ఉంటుండి తాను దాన్ని సాధిస్తూ వచ్చాడు. So he was so bold and courageous to face all the obstacles. ఆత్మ నా యందు ఉంటున్నది, The self ఆత్మ గౌరవమే నా యొక్క నిజమైనటువంటి సంపద The self is in me. Self-respect is my అని property. ఆ విధంగా ఉంటుండి కట్టగలిపటికి తాను క్లాసులో పాస్ చేశాడు. Ultimately, he secured high scores in the ఈ examination. ఆత్మవిశ్వాసం చేతనే అన్ని క్లాసులు ఎందుకు కూడా పాస్ చేశాడు. He could pass in every examination because of self-confidence. కట్టగడపటికి తాను ఈ స్నేహితుని యొక్క ప్రోద్బలం చేత ఇతని యొక్క గుణము చాలా గొప్పదిగా భావించి, అయ్యా నీవు ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి, నువ్వు ఎంపీగా నిలుచుకో అన్నారు. Observing all the noble qualities in him, friends approached him and wanted him to contest in the election. నేనెక్కడ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ లో ఎక్కడ, అక్కడ నాకు సీట్ అయినా ఉంటుందా, ఆ హాల్లోనే నన్ను ప్రవేశపెడతారా అని చాలా సందేహించాడు. In fact, Lincoln doubted, can I ever be elected? Would I find a place in తక్షణమే తన యొక్క parliament? ఆలోచనను నెట్టిలాడు. In fact, he brushed aside all నా the తల్లి rest యొక్క of- ఆత్మవిశ్వాసము, I depend on my దాంతో self-confidence. నేను పోరాడుతాను అన్నాడు. I'll fight with self-confidence. దాంతో ఆత్మవిశ్వాసంతో పోరాడి As he fought with that, కట్టగలిపటికి అమెరికాకు తాను ప్రైమ్ మినిస్టర్ గా మారాడు. at the end he became President of America. ఈ లింకన్ ఎంత చిన్నవాడు, ప్రైమ్ మినిస్టర్ గా కావడానికి ఏది కారణము? He was so young, how could he occupy that high position?
ఆత్మవిశ్వాసమే నిజమైనటువంటి కారణం. It is the self-confidence that is the cause. ఆత్మవిశ్వాసం లేనటువంటి వానికి ఎటువంటి స్థానంలో ఉండినప్పటికీ దిగజారిపోవచ్చును. If you have no self-confidence, you will never come up in life. కనుక విద్యార్థులారా, So students, మీరందరికీ జీవితంలో అంతా కూడాను ఆత్మవిశ్వాసం చాలా ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యంగా తీసుకోవాలి. self-confidence is very important for all of you in your life. ఆత్మవిశ్వాసమే లేకుండా నీకు ఆత్మానందమే లభించదు. If you have no faith in yourself, you can never be blissful. కనుక ఆత్మవిశ్వాసంతో మీరు జీవితాన్ని గడపడానికి ప్రయత్నించండి. Therefore, lead your life in full faith in yourself. నీవే దైవత్వము. You are God. నీ ఆత్మ కంటే మించినటువంటిది లేదు. There is nothing beyond yourself or spirit. కనుకనే ఈ బ్రహ్మ అనేటువంటిది ఆత్మలో చేరటం వల్ల ఆత్మవాన్ అని దానికి పేరు వచ్చింది. Therefore, as you have got the principle of the self or the spirit, you are called Atmavan. ఆత్మవాన్ అనగా ఏమిటి? దేహంలో సర్వత్రా ఉండినటువంటి స్థానం కాకుండా హృదయమునందు మాత్రమే శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి వాడు అని దీనికి అర్థం. Atmavan meant that God resides in the altar of your heart permanently. కనుక మన ఆత్మ కంటే మన హృదయం కంటే మించినటువంటి లోకంలో మరొకటి లేదు. Therefore, in this world, nothing beyond the human heart. అలాంటి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని మనం పెంచుకొని We have to develop that faith. అన్ని జీవులను కూడా మనం ప్రేమించి We have to love all. మనకు ద్వేషమైనటువంటి వారే లేకుండా చూసుకోవాలి. See that you don't hate anybody nor hate it. నీకెవరైనా ద్వేషులుగా ఉండవచ్చును, In fact, some may hate you, కానీ నీవెవరిని ద్వేషించవద్దు. but never hate anybody. అది మా లైఫ్ ఈజ్ మై మెసేజ్ అని నా యొక్క దీన్ని మీరు అనుసరించండి. We have to understand the principle of Bhagavan. His life is his message. నన్ను ఎవరు దూషించినప్పటికీ, నన్ను ఎవరు విమర్శించినప్పటికీ నేను ఎవరిని విమర్శించను, ఎవరిని ద్వేషించను. Anyone may criticize him, but Bhagavan will never criticize anybody. కనుకనే దానిని మీరు అనుసరిస్తూ వచ్చినప్పుడు మీరు కూడా సాయిబాబా సమానమైనటువంటి తత్వం గాని పొందుతారు. When Bhagavan follows his message, which is his very life, we have to follow the దీనికి same. ఇంత గొప్ప కీర్తి అభించిందంటే దీనికి కారణం ఏమిటి? What is the reason behind this name? and fame? ప్రేమతత్వమే దీనికి ప్రధానమైనటువంటి యొక్క విలువ. Bhagavan's love is main thing, highly valuable. ఇదే నిజమైన ఆస్తి. Love is Bhagavan's property. కనుక ఈ ప్రేమతత్వాన్ని మీరు కూడా పంచుకొని Consider this love for yourself ఆత్మవిశ్వాసాన్ని మీరు కూడా పెంచుకొని and develop self-confidence. లోకంలో ఆదర్శవంతమైనటువంటి జీవితాన్ని అందించండి. Lead an exemplary life in this world. నేను ఈనాడు ఏమి కూడా ఎక్కువగా చెప్పనక్కర్లేదు, Bhagavan doesn't want to talk to you for more, for long, చెప్పదలుచుకోలేదు. nor either plan for it. మీరందరూ కూడా ఈనాడు సుక్షేమంగా ఉంటుంది భారతదేశం యొక్క క్షేమమే కాకుండా అన్ని దేశముల యొక్క క్షేమాన్ని కూడా మీరు ఆశిస్తూ రావాలి. Bhagavan wants everybody to lead a blissful life. You should aspire for happiness and prosperity, not only of Bharat, but లోక the entire సమస్త world. సుఖినో భవంతు, అందరూ సుఖంగా ఉండాలి. Let everybody be happy. అప్పుడే నీకు ఆనందం లభిస్తుంది. Then only you can be happy for ఇలాంటి yourself. విశాలమైన భావాన్ని మీరు పెంచుకోండి. You should be broad-minded. ఇలాంటి విశాలమైన తత్వాన్ని మీరు అనుభవించండి. Experience this broad-mindedness. సంకుచితమైన భావాలను నెట్టి పెట్టండి. Keep off from this narrow-minded. ఎవరైనా మనల్ని దూషించినా లేక కొట్టినా కొన్ని బాధలు పెట్టినా If you are put to any harm or injury or suffering, నీ ఓపిక చేత ఇవన్నీ నా మంచి కోసం, నా మంచి కోసం అని సహజంగా మీరు అనుభవించండి. have patience and think that everything is for your own good. దానికి మించినటువంటిది మరొకటి లేదు. There's nothing more than patience. దేహము పాంచభౌతికము, Body is full of senses. దేహము కూలక తప్పదు ఎప్పుడు. It is bound to fall దేహి someday. నిరామయుండు, But the indweller is permanent. కడుతింపక దేహికి చావు పుట్టుకలు మోహ నిబంధ బంధన ముద్రలు లేవు. The indweller has no birth, nor the end, nor beginning, nor an end. నిజంబు చూడ ఆ దేహియే దేవదేవుడు. That indweller, the spirit, is God himself. కనుక అందరి ఎందుకు ఈ దేహి ఉన్నాడు. This indweller, self, is in బిచ్చగాళ్ళు కూడా everybody. వచ్చి దేహి భవతి బిచ్చాన్ దేహి అని అడుగుతున్నారు. Even a beggar approaches at the doorstep. ఎవరిని అడుగుతున్నాడు? మిమ్మల్ని కాదు అడిగేది. Beggar is not begging you నీ actually. ఎందున్నటువంటి దేహిని అడుగుతున్నాడు. He prays అనగా to- దైవాన్ని అడుగుతున్నాడు. He prays to God, the ఆ spirit in you. సత్యాన్ని మీరు గుర్తించుకోలేక You don't understand this. వాడు నన్ను భిక్షం అడుగుతున్నాడు అని భావిస్తున్నావు. And you think that the beggar is begging you. అదే నీ యొక్క అజ్ఞానము, That's your ignorance. అదే నీ యొక్క అహంకారము. That's your ego. వాడు అడిగేది నిన్ను కాదు. He's not asking you. భవతి భిక్షాన్ దేహి 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 అని దేహిని అడుగుతున్నాడు. He's praying to the self or the spirit, నీవు God in you. దేహస్వరూపుడు, You have the body. నీవు దేహి కాదు. You are not the indweller. నీ లోపల ఉండేటువంటి యొక్క దివ్య శక్తియే దేహి. The divinity latent in you is God himself. అట్టి దివ్యత్వం అనేటువంటిది సర్వుల యందు ఉంటున్నది. Such divinity is present in everyone. దానికి బీద
రైతు అనేటువంటి భేదము లేదు. It has no considerations like poor and rich. అందరి యందు కూడా ఉన్నది ఒకే ఆత్మతత్వమే. The same spirit of the self is present uniform in everybody. అట్టి దివ్యత్వాన్ని మీరు ప్రేమతో మీరు ఆరాధన చేయండి. Worship the divinity. అందరినీ ప్రేమించండి. Love all. తప్పు లేదు. Nothing wrong in it. కానీ ఎట్టి ప్రేమ స్వార్థరహితమైనటువంటి ప్రేమ. What sort of love? Selfless love. దేహాభిమానం కానటువంటి యొక్క ప్రేమ నీవు అందరికి నీ సమత్వంగా ఉంటుంటాది. That love which is beyond body attachment is present everybody. దేహాత్మ భావం అనేటువంటిది కేవలం సంకుచితమైన భావాన్ని పొందుతుంది. This body attachment is narrow-mindedness. ఇది కేవలము దేహానికి దేహమే సంబంధము. It is a connection between body to body. కానీ భగవంతునికి నీకు ఉన్నటువంటి హార్ట్ టు హార్ట్, లవ్ టు లవ్. The relationship between you and God is heart to heart, love to love. కనుకనే మీరు ప్రేమను ప్రేమతో చూడాలి. Therefore, it should be relationship between love to love. ఈనాడు Today, ఎవ్వరికి నేను ఇన్విటేషన్ పంపలేదు. Bhagavan has not sent invitation. invitation. In fact, invitations are not printed. కానీ ఇందరు ఈనాడు వచ్చి ఇక్కడ చేరినారంటే నా పైన ఉన్నటువంటి ప్రేమనే దీనికి మూల కారణము. All of you are here. Why? Your love for Bhagavan brought you here. ఇంతమంది ప్రేమకు నేను పాత్రుడు కావటం ఎంత ఆనందము. It's a matter of bliss to think that how Bhagavan won your ఇంటిలో heart. ఉన్నటువంటి అమ్మా నాన్నలకే ప్రీతికి పాత్రులు కాలేరు కొంతమంది. In fact, some do not deserve the love of their parents. కానీ లోకములో ఇంతమంది ప్రేమకు నేను పాత్రుడు కావటం అనేది అదే నిజమైన దైవత్వము. The divinity of Bhagavan lies in this point because he is the recipient of love of everybody in this world. రతిహి లోకో రతిహి, లోకమంతా దీన్ని రతించారు, ప్రేమించారు. In fact, the whole world loves him. ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి వారు మాత్రమే కాదు, వారి కోట్లో ఎంతమందో ఉంటున్నారు. Not merely those who are here, there are crores of people outside who could not ఇంతమంది be here. ప్రేమకు పాత్రులు కావటం అనేటువంటిది అదే గొప్ప దైవత్వములకు మూల కారణము. The divinity lies, the secret of divinity is to win the hearts of పిల్లల the మొదలుకొని humanity. పెద్దల వరకు, వృద్ధులు మొదలుకొని వయసు వారికి వరకు ఒకే ప్రేమని. The young and old, rich and poor have the same love. రాత్రి తెల్లవారుజామున 3 గంటల నుంచి ఒకే అల్లర, అనగా లోపల ప్రవేశించడానికి. People wait for him to get in right from 3 o'clock in the early అంత hours of the ఆతృతతో morning. వాడు సిద్ధంగా ఉంటున్నారు. They are so anxious to get into దేనికైనా the ఇంత ఆతృత పడతారా? పడరు. Will you wait that long for anything? ఏదో ఒక సినిమా చూడాలంటే క్యూలో పోయి నిలుస్తారు. If you want to go to cinema, you stand in ఏదో a ఒక బస్సులో పోవాలంటే బస్సు కోసం క్యూలో నిలుస్తారు. even to get a bus ticket, you stand in queue. కానీ స్వామి దర్శనం కోసమని ఈ క్యూను కూడా లెక్క చేయరు, అంతా నెట్టుకొని వచ్చేస్తారు. But for Swami's darshan, you are so patient enough. ప్రాణములకులను You are not ఏమాత్రం bothered లెక్క with you. చేయరు. అంత ప్రేమతో దీన్ని దర్శించాలని, ముందుకు రావాలని ఎంతో తొందరపడుతుంటారు. With all the love, you are highly anxious to have ప్రతి ఒక్క that ప్రేమని divine ఎన్ని darshan. తపస్సులు చేసినా కూడా లభించేటువంటిది కాదు. That love you cannot achieve it by penance for long. ఏనాడు ఏ తపస్సులు చేశారో మీరు, What penance you did in ఏ the past, యోగములు ఆచరించారో మీరు, what spiritual practices ఎన్ని you did, విధమైనటువంటి ప్రాక్టీసులు చేశారో మీరు, all the practices you ఈనాడు did in the ఇట్లాంటి past. యొక్క ఆనందాన్ని అనుభవించడానికి అవకాశం చిక్కింది. That led you here to enjoy this bliss. నేను అందరినీ కూడా ప్రేమిస్తున్నాను. Bhagavan loves all. నాకు ఎవరు కూడా అయిష్టమైనటువంటి వారు లేరు. In fact, there is no one who is not liked by him. కనుక నా ప్రేమ యొక్క రిజల్టే ఇంతమంది ప్రేమలకు పాత్రలు కావడానికి కారణం. The result of love lies in inviting, bringing you, attracting, drawing near. కనుక ఎవరిని కూడా మనము బాధించేటువంటి పలుకులు పలకకండి. Never speak harshly towards anybody. కష్టపెట్టేటువంటి పలుకులు పలకకండి. Never be so harsh in your words. ఎట్టి దుర్మార్గమైనటువంటి పనులకు పూనుకోకండి. Never resort to wicked actions. అణువు నుండి ఘనం వరకు ఉన్నటువంటి వాడు ఆత్మస్వరూపుడే అని సత్యాన్ని గుర్తించండి. Know the fact that God is present right from the atom to the mightiest. సత్యత్వం నీ యందే ఉంటుంది కూడా నీవు లేనట్టుగా భావిస్తున్నావు. You think that there is no principle of truth within అది you. ఏ పొరపాటు. That is a big mistake. ఆ సత్య స్వరూపం నీ యందే ఉంటున్నది. That the form of truth is in నీకు you. మించిన సత్యం మరొకటి లేదు. There is no form of truth beyond you. కనుకనే So, మనం ఈనాడు తెలుసుకోవాల్సినటువంటిది ఈశ్వర సర్వభూతానాం. what we should know today is that God is present in all. ఈశ్వరుడు అనేటువంటి వాడు కేవలము ఒక విధమైనటువంటి యొక్క శక్తి స్వరూపుడు. God is in the form of Shakti energy. ఈ యొక్క ఈశ్వరు ఏంటంటే ఆమె ఒక విధమైనటువంటి విశ్వాసము. And then we find the other one, Ishwari భవానీ represents శంకరుల యొక్క సమ్మిళితమైన స్వరూపమే మానవత్వము. the human life is the combination of Bhavani Shankara. శంకరుడు దేహతత్వము,
Shankara represents the body. భవాని ఆత్మతత్వము. Bhavani represents ఈ the రెండు self. కూడా ఒకదాన్ని ఒకటి అనుసరించే ఉంటాయి. They follow each other. దేహం యొక్క సుఖాన్ని కోరుతుంటాది శివత్వము. The Shiva aspect always aspires for happiness of the body. ఆత్మజ్ఞానాన్ని ఆశిస్తుంటుంటాది భవాని. Bhavani expects the blissful అది state of విశ్వాసము. Atma. That is faith. ఆ విశ్వాసమే లేకుండా Without this faith, ఏ చిన్న కార్యాన్ని కూడా మనం సాధించలేము. you can never be successful in any task. కనుక మొట్టమొదటి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుకోవాలి. First, we have to develop the confidence. అది ఉంటే మనం సాధించలేనటువంటి లోకంలో మరొకటి ఉండదు. When once you have confidence, you can achieve anything in this world. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని గుర్తించాలనుకుంటే ఏదో గొప్ప సాధనలు చేయనక్కర్లేదు. If you want to understand God, గొప్ప ఉపవాసములు చేయనక్కర్లేదు. you don't need to గొప్ప fast. జపతప ధ్యానములు చేయనక్కర్లేదు. You don't need to meditate. హృదయపూర్వకంగా ప్రేమిస్తే చాలు. It is enough if you love Him wholeheartedly. భగవంతుడికి నేను ఈ కార్యం చేయాలి, ఆ కార్యం చేయాలని ఎంతో ఆశపడుతుంటారు. In fact, you want to do something or other. to అవన్నీ please కూడా God. కేవలం విశ్వాసం యొక్క లక్షణాలే. They are all the qualities of faith. కనుకనే ఆ విశ్వాసాన్ని మీరు పెంచుకోండి. Strengthen that faith in you. ఇంతే కాకుండా Not only this. ఇలాంటి పవిత్రమైనటువంటి దేహంలో భవానీ శంకరులు ఉండటం చేత ఈ దేహం చేత ఎట్టి అసభ్యమైనటువంటి ఆహారములు కూడా ముట్టకూడదు. As there is a principle of Bhavani Shankara in everybody, you should not partake anything that మీరు comes ఈనాటి from the నుంచి way. దైవ ప్రీతి, పాప భీతి, సంఘనీతి మూడింటిని కూడా దినదినాభివృద్ధి పొందాలి. Right from this day, follow and improve upon the three principles. One, fear of sin, love for God, and morality in society. మొరాలిటీ ఇన్ సొసైటీ. Morality in society. ఆ నిజమైనటువంటి మొరాలిటీ మనం రావాలంటే మొట్టమొదటి దైవ ప్రీతి కావాలి. If you want to observe morality in society, you should have love for ఆ God దైవ more. ప్రీతి ఉండినప్పుడు పాపం అంటే భీతి కలుగుతుంది. When once you love God more, you will be afraid of sin. ఈనాడు అట్టి భీతి లేనటువంటి వారే సర్వ పాపములకు గురి అవుతున్నారు. There is no fear of sin today. అది సరైనటువంటిది కాదు, మానవత్వానికి విరుద్ధమైనటువంటిది. It is just against the nature of a human being. పుట్టుట ఒక చింత, The birth is one worry. భూమి నుండి చింత, Life on earth, సంసారం ఒక చింత, family life, సావు చింత, death, బాల్యమంతా చింత, childhood, వార్ధక్యం ఒక చింత, old age, జీవించుట ఒక చింత, Life, చెడుకు చింత, failure, కర్మలన్నీ చింత, all actions, కష్టములు ఒక చింత, difficulties, సంతసం ఒక చింత, happiness, ఇంత చింత. the ఇంత mystery. చింతలతో కూడినటువంటి మానవుడికి చింతలు లేకుండా ఉండాలంటే ఎట్లవుతుంది The life అని is- మీరు ప్రశ్నించవచ్చు. life is full of chinta or the worry. Well, how to be free from that worry? ఇవన్నీ కూడా ఒక దేహంతో సంబంధించినటువంటి చింతలే. In fact, they are all present in the same ఇవన్నీ body. కేవలం ఒక మనసు నుంచి ఆవిర్భవించినటువంటి చింతలే. Mind is the place of origin of all ఆ these మనసునే worries. నీవు సేవ్ చేసుకుంటే ఈ చింతలు ఏ మాత్రం అవకాశం ఉండదు. Then once you exercise control over your mind, you never జాగ్రత్త worry. చెప్పాడు, మనసు స్వాధీనమైన మనకు మరిమంత్ర తంత్రము లేలా అన్నాడు. When once you have total control on the mind, you don't need any mantra. కనుక నీ మనసే మన స్వాధీనమైతే ఈ మంత్రాలు మనకు అక్కర్లేదు. When once you become the master of your ఈ mind, సర్వ you don't చింతలు need to కూడా worry. పరిహారం అవుతాయి. That is the solution for all problems. సర్వ చింతలు బాపడి సాయి ప్రేమ పెంచుటికరైన మనులారా ప్రేమతోడ Have love, love Bhagavan more and more, which is the only solution for all of our సర్వ చింతలు anxieties కూడా and నివారణ worries. గావిస్తుంది. In fact, it atones all our sins. కనుక మీకు చింతల కోసం మీరు వగచుకంటే Therefore, do not worry. దైవ ప్రార్థన చేత ఎంతైనా మనం సాధించవచ్చు. By praying, you can achieve anything. కేవలం భారతీయులు మాత్రమే కాదు, Not only విదేశీయులు కూడా ఆ ప్రేమ చేత ఎన్నో సాధించినటువంటి వారు ఉన్నారు. there are a number of people who could achieve success. తల్లి యొక్క ఆజ్ఞను పురస్కరించుకొని ఆచరణలో పెట్టి ఆనందాన్ని పొందినటువంటి వాళ్ళు ఎంతమందో ఉన్నారు. There are many people who obeyed the command of the mother and could redeem their కనుక life. మొట్టమొదట బాహ్యమైనటువంటి రూపంలో ఉండినటువంటి వారు మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, ఆచార్య దేవో భవ. Therefore, having been born as a human being with this form, just consider your mother as God, father as God, and మొట్టమొదట preceptor. తల్లిని మీరు ప్రేమించండి. First, love ఆ your mother. తల్లిని ప్రేమించిన తర్వాత తండ్రిని సహజంగా ప్రేమిస్తారు. Then once you love your mother, you will also love your father. ఈ తల్లిదండ్రులను ప్రేమించినటువంటి వ్యక్తి అధ్యాపకుని ప్రేమిస్తుంటారు. Then you will be able to love your teacher. కానీ మొట్టమొదటి తల్లిని ప్రేమించే పూర్వము నిన్ను నీవు ప్రేమించాలి. Before you love your mother, love yourself. అప్పుడే తల్లి పైన ప్రేమ అభివృద్ధి అవుతుంది. Then only you will be able to love your mother. తన పైన తనకు నమ్మకం లేనటువంటి వాడికి తల్లి పైన కూడా ప్రేమ రాదు. If you have no faith in yourself, you can never love your ఫెయిత్ mother. ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ ఫెయిత్ ఇన్ గాడ్, దిస్ ఇస్ ది సీక్రెట్ ఆఫ్ గ్రేట్నెస్.
The secret of greatness is this: faith in yourself and faith in God. ఈ రెండింటి యొక్క తత్వాన్ని మొట్టమొదట మీరు పెంచుకోవాలి. We have to understand the principle, these two principles. ప్రేమ స్వరూపులారా, embodiments of love. ఇంకా సాయంకాలం కూడాను ఈ యొక్క బర్త్డే యొక్క సమాచారములు ఎంతో ఉంటున్నాయి. In the evening also we have birthday celebrations. కనుక ఇప్పటికే మీకు చాలా వరకు కూడాను కాలం తీరిపోయింది. In fact, you have waited for long. కనుక మీకు కొంతవరకు విశ్రాంతి కూడా అందించాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. Bhagavan wants that you need some rest now. ఎంతైనా పొట్ట ఉంటుండాలి. Yes, you have got to eat. ఈ పొట్ట అనేటువంటి పెట్రోల్ ట్యాంక్ కొంత పెట్రోల్ కూడా వేయవలసి వస్తుంది. Human stomach is a petrol tank that requires చాలా petrol. మంది 2 గంటలకు 3 గంటలకే వచ్చి చేరిపోయినారు. Many people have been here gathering right from 2 o'clock. కనుకనే మీరు వెళ్లి స్వామి చెప్పినటువంటి విషయాలంతా కూడా మననం చేసుకుంటూ, Better you go and think what all Bhagavan said. ఆత్మవిశ్వాసం కలదని నీవు ధైర్యంగా సాధించుకోవడానికి తగిన కృషి చేయి. Be courageous enough and develop ఆ self-confidence. ప్రామిస్ నువ్వు చేయి, అదే నీ యొక్క ప్రమాణము. Take this oath today that you will be more and more self-confident. నాకు ఆత్మవిశ్వాసం కలదు అనేటువంటి ధైర్యంతో నీవు పలుకు. Have all the courage that you have self-confidence. దైవాజ్ఞను శిరసా వహించు. Follow the command of God సర్వము నీకు సిద్ధిస్తుంది, and everything will follow it. సర్వము నీకు ఫలిస్తుంది, And everything will సర్వది fructify నీ విజయాన్ని పొందవచ్చును. and you will be successful. భజన బినా సుఖ శాంతి నహీ, హరి నామ బినా ఆనంద నహీ, హరి నామ బినా ఆనంద నహీ, హరి భజన బినా శాంతి నహీ, जप जान बिना संयोग नहीं, जप जान बिना संयोग नहीं, प्रभु दर्श बिना प्रज्ञान नहीं, दय धर्म बिना सत्कर्म नहीं, अपना नहीं, हरि नाम बिना परमात्मा नहीं, हरि नाम बिना परमात्मा नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि भजन बिना, हरि भजन